මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අප ගෞරව කරන අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම මාධ්‍යවේදී කලාකීර්ති එඩ්වින් ආර්යදාස මැතිඳුන්ට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යාංශයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය ප්‍රනීත් අබේසුන්දර මැතිතුමන්ට ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය ඒ.වී. සුරවීර මැතිතුමන්ට ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂතුමිය රේණුකා පීරිස් මැතිණියට ඒ වගේම දේශබන්දු සිරිසුමන ගොඩගේ මැතිතුමන්ට මහාචාර්ය සරත් විජේසූරිය මැතිතුමන්ට සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සරත් අමුණුගම් මැතිතුමන්ට ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී තිලකරත්න කුරුවිට බණ්ඩාර මැතිතුමන්ට ඒ වගේම සත්ව සුබසාධන බහරේ සභාපතිනි අයිරාංගනී ද සිල්වා මැතිණියට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒකම සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ උපදේශක සිරිනිමල් ලද්දුසිංහ මැතිතුමන්ට ඒකම විශේෂඥ වෛද්‍ය එල්.ඒ.ඩබ්ලිව් සිරිසේන මැතිතුමන්ට ප්‍රවීණ ගත්කතුවර බොබි පී බොතේජු මැතිතුමන්ට පිළිගනු ලබනවා. අද මෙම අවස්ථාවට වැඩම කොට සිටින රත්මලාන ධර්ම පරිශ්‍රණාධි ස්වාමීන් වහන්සේ නමස්කාර පූර්වකව පිළිගනු ලබති මහාචාර්ය කාලෝ පොන්සේකා මැතිතුමන් ඒකම අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී සමාජ විද්‍යාංශයේ පීඨාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය ප්‍රනීත් අබේසුන්දර මැතිතුමන් යං ඒෂියා ඒකම ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී තුසිත මල්ලසේකර මැතිතුමන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ජනසන්නිවේදන අධ්‍යනාංශයේ ආචාර්ය අජන්ත හපුආරච්චි මහත්මිය ඒකම එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදලේ සහකාර නියෝජිත ගාමිණී වනසේකර ලිංගාස්ත රෝග සහ ඒඩ්ස් මර්ධන වැඩසටහන විශේෂඥ වෛද්‍ය වරුන් ඇතුළු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය පැමිණි මාධ්‍යවේදීන් සියලුම දෙනා ඒ වගේම ආරාධනා කරනවා මෙලෙසන පිළිගන්නට මහාචාර්ය කාලුවත් විශේෂ දෙසුමක් පාත්තන්නට මේ අවස්ථාවේදී මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. When I participate in some kind of public meeting where Professor Carlo Fonseca is around, there is a temptation that I cannot resist. Whenever I see him, I cannot help but say that without him, Buddhism cannot flourish. Why? Because wherever you go, you hear Dhammasavana Kalo. So here he is in the chair. With him in the chair, probably we'll be able to have not only an academic and educational discussion, even a spiritual discussion. His name, his presence guarantee those things.
Then initially, let us take another name. The name of the author, Dr. Shanta Hettiarachchi. His parents have given him the first name Shanta Herath. Probably they would have visualized one day their offspring will become a very sober, very sedate, serene, and a tranquil person. That probably may have been the intention of the parents when they gave him the name Shanta Hettiarachchi. Oh, there is yet another possibility. When the parents gave the name, the young man would have thought he will live up to the name. So he is sober, serene, silent at times, and he is extremely unperturbed by anything. I have never heard him raise his voice. And I must ask Mrs. Hettiarachchi whether he raises his voice even at home. Is she around, I wonder? Yeah. He is that kind of doctor. He is that kind of person. So therefore, initially, one may wonder how such an individual has been able to attain the stature of one of the most eloquent and prolific popularizers of medicinal science. How he has become an outstanding medico-communicator with all those personality qualities. If you talk to him, you will find that even in very intimate circles, he hesitates to respond. He is that kind of person once again. So therefore, we find a person who as a person is extremely restrained, writing profusely and communicating extensively on the subject of popularization of medical science. Then initially, before I enter into a discussion of the books that he has written, I must speak a word or two to get into the background of medico-communication. Now in Sri Lanka, this idea of professional medical persons popularizing their science is not a very popular kind of activity. In other words, it's a very rare occurrence. There has not been the habit on the part of many doctors to communicate their specialized awareness for the benefit of the masses through mass media. It has been that way. But when we go into the history of popular communication of medical knowledge in Sri Lanka, there is an outstanding individual we just cannot overlook. He is Professor Nandadasa Kodagoda. Professor Nandadasa Kodagoda and I share the same college. We come from Mahinda, down south, and we feel Mahinda is one of the greatest educational institutions in the world. Anyone is free to contend that, and that is our attitude. He was in the habit of calling me Ayya, and I liked it very much because I don't have a younger brother by birth, and he turned out to be one of the most outstanding communicators of medical science. He made use of the extant media at that time, the spoken word, the radio, and the print medium. But later on, when television was introduced, Professor Kodagoda was able to dominate the small screen and take medical knowledge to households in a very attractive kind of style. He was the first person who made it possible for ordinary masses, ordinary listeners, to come to terms with some of the things that were considered esoteric from the point of view of the masses, especially about medical knowledge. So when we talk about popularization of medical science, we have to grant that the pioneering personality in recent times in this field is late Professor Nandadasa Kodagoda. Professor Nandadasa Kodagoda had a habit, had a way with his words. He was a trained purist, a follower of Munidasa Kumaratunga,
And as a result of that, he was extremely keen to see to it that he never faulted the niceties of language use. Therefore, whenever he decided to speak certain things about his own specialization, he would come out with delivery that is scintillating with well-chosen words and expression. And he was a TV personality too. I won't consider, although he is my very intimate friend, I wouldn't consider him very handsome as such. Don't misunderstand. But he was not such a photogenic person on TV, but still he came out on television with an impressive personality. And therefore what he said was accepted by the masses with a tremendous amount of avidity. Therefore, we must grant, is the person who made it possible for Sri Lanka to have popularization of medical science undertaken by expert medical personnel. And at that time, Sri Lanka was affected by, in most countries in the world, the masses do not get the right kind of education or right kind of knowledge or I heard a story in the course of my reading about an event, an incident that took place in Africa. In a medical clinic, the doctor asked, 3 months later, the children were brought to the clinic and they were thoroughly emaciated, undernourished. But what did you put in the bottle? We didn't put anything in the bottle. You asked us to use the bottle. We used the bottle. That was the kind of ignorance that plagued the masses in early times. That is, before the advent of some of these efficient media like TV and advanced FM radio. Then television came. ගැන බොහොම ලස්සනට ලිපියක් ලියලා තිනවා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් සම්භාවනීය ලිපියක් ලියලා තිනවා. මට 85 ලැබුව වෙලාවේ එතුමා ලිව්වා 85 තරුණයා කියලා. මම කැමතියි එහෙම කියනවට වයස 85 වුණත් ඉතින් කාලෝ ෆොන්සේකා මහත්මයා ඉතාම හිතවත් මා ගැන ඉස්සෙලියා තිබුණා. මාත් මේ කාලෝ ෆොන්සේකා මහත්මයා හම්බ වෙන හැම තැනකදීම තියෙන කතාවක් තියෙනවා. මොකද කාලෝ ෆොන්සේකා මහත්මයා නැතුව බුද්ධ ආගම අපහසුයි අපේ හාමුදුරුවෝ. මොකද හේතුව මේ ධම්මස්සවන කාලෝ කියලා කියන්න ඕනනේ. හොඳට බණක් එහෙම කියනනම් ඒ නිසා ඒ මහත්මයා බුද්ධ ආගමටත් මහා සේවයක් තමගේ නමින් කරන මහාචාර්යවරයෙක්. එසේම මේ අද සාකච්ඡාවට භාජන වෙන පොත් දෙකක් දුරට වැඩි මහාචාර්ය දොස්තර ශාන්ති හෙට්ටිආරච්චි මහතාණනි ඔබ ගැනත් වචනයක් කියන්න ඕනේ. මේ වචනේ කියන්න ඕන විශේෂයෙන්ම නම ගැන. ශාන්ත කියන නම ඊටම උචිතයි ඔබට. මොකද හේතුව ගති පැවතුම් වලින් කතා බහෙන් චර්යා රටාවෙන් ඒ හැම සියලු දේම බොහොම ශාන්තයි. දෙමාපියන් හිතන්නේ නැති ඇතැම් මේ උපදින දරුවා බොහොම ශාන්ත වේ කියලා හිතාගෙන ඒ නම දුන්නාත් දන්නේ නැහැ. එසේ නැත්නම් නමට අනුවර්තාකාරයෙන් ඒ හැසිරෙන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන එසේ ශාන්ත වුණාද කියලා හිතන්න අපහසුයි. කවදාවත් ශබ්ද නගා කතා කරන මම අහලා නැහැ. මම කිව් පරිදි මේ හෙට්ටිආරච්චි මහත්මියවත් අහනවනේ ගෙදරදී ඉවත් ශබ්ද නගා කතා කරනවාද කියලා. ඒ තරම් බොහොම නිශ්ශබ්ද නිහඬව මේ කතා බහ කරන කෙනෙක්. ඒ කතා බහේ තියෙනවා මේ මානසික ගුණයක්. ලෙඩ සුව කරන මේ ගුණයක් තියෙන. අන්න ඒ විදිහේ කතා බහ කරන කෙනෙක් විසින් තමයි මේ අද දොරටු වඩන පොත් දෙක ලියලා තියෙන්නේ. මේ භාෂා දෙකකින් එකවර මේ පොත් දෙක ලියලා තියෙනකින් පෙන්වුම් කරනවා එතුමා වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ ජනප්‍රිය ලේඛකයෙකු වශයෙන් කතිකයෙකු වශයෙන් කරන ලද ක්‍රියා සමූහයේ ස්වරූපය ඒ මාධ්‍ය දෙකකින් නැත්නම් ප්‍රවාහ දෙකකින් තමන්ගේ දැනුම මහජනයාට දීලා තියෙනවා. ඒ දීම හේතු කොටගෙන එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් උපන් කතා ආදිය ග්‍රන්ථ ස්වරූපයෙන් ග්‍රන්ථ ප්‍රමාණයෙන් අද ඉදිරිපත් කරන්නට හැකියලා තියෙනවා. විද්‍යාව ජනප්‍රිය කිරීම අද ලෝකයේ ඉතාම වටිනා සිද්ධියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද හේතුව විද්‍යාවේ ප්‍රගතිය තරම්
ශීඝ්‍ර වේගයෙන් සිදුවෙන ක්‍රියාදාමයක් අද ලෝකේ නැති තරම්. අපි අද විද්‍යාව පිළිබඳ යම්සි නිගමනයකට අද එළඹ සිටින විට මේ පරිශ්‍රණ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් හෙට උදෑසන අපි අවදි වෙන විට ඒ ප්‍රතිඵලය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අලුත් දෙයක් තියෙන්නේ නැහැ. දැන් නිදර්ශනයක් වශයෙන් අපි මෑතක් වෙන තෙක්ම අපි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ගෙන් එහෙම අහුවම කියනවා මිනිහා විකාශනයේ කාගෙන කියලා අහුවාම බොහොම වේගවත්ව කියනවා වානරයාගෙන් කියලා. දැන් ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෑතකදී පරිශ්‍රණයක් කළා තියෙනවා ඒකෙන් කියා තියෙනවා මිනිසා විකාශනය වෙලා තියෙන්නේ කකුල් හතරේ මාළුවෙකුගෙන් කියලා. දැන් ඔහොම ගිහිල්ලා කාගෙන් විකාශන වුණාද කියලා කියන්න බෑ. මිනිහා නම් තාම ඉන්නවා විකාශනය වුණේ කාගෙන්ද කියන එක පිළිබඳ විද්‍යාත්මක මත එන්න වෙනස් වෙනවා. මාත්‍යාර්ථමනි මෑතකදී සොයාගත්ත ෆොසිලයකින් පෙනී ගොස් තිබෙනවා කකුල් හතරක් තියෙන මත්ස්‍යයෙක් ගොඩබිමට ඇවිත් තියෙනවා. ඒ ආපු මත්ස්‍යයෙන් තමයි වානරයා ඇවිත් තියෙන්නේ. වානරයාගෙන් තමයි මානවයා ආවේ කියලා විද්‍යාත්මක නිගමන තියෙනවා. ওই විදිහට මේ විද්‍යාව ජනප්‍රිය කිරීම ඊටාම ප්‍රවේශම කළ යුතු කාර්යයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් විද්‍යාව ජනප්‍රිය කිරීමේදී විවිධ අංශ කිහිපයකින් කළ හැකියි. අපිට හුදෙක් ශාස්ත්‍රීය දැනුමක් දෙන්න විද්‍යාව ජනප්‍රිය කිරීමක් කරත හැකියි. දැන් මගේ නම සහිත මගේ මුළු නම සහිත දුරේක්ෂයක් අජට ආකාශයේ තියෙනවා එඩ්වින් හබල්ගේ හබල් දුරේක්ෂය කියලා. දැන් මේක අපිට එදිනදා දීපිතට අර්ථයක් නැහැ මේක. ඒකෙන් සොයාගන්න නැතම් දේවල් අපිට විද්‍යාත්මකයි. ශාස්ත්‍රීයයි. නමුත් එදිනදා දීපිතට ඒකෙන් ඒ තරම් මේ හප්තක් සිදු වෙනවද කියලා කියන්න අපහසුයි. අපි බැලුමට. ඊගොඩ සමහර ඒවා තියෙනවා අපිට ඒකෙන් ඇති වෙන කුතුහලයක් ඇති වෙනවා. පියාඹන පීරිසි පිළිබඳ විද්‍යාඥයන් පවසන දේවල් කුතුහලයේ දනවන ජනප්‍රිය විද්‍යාවල් වෙනවා. නමුත් වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ ජනප්‍රිය ඥානය එහෙම නෙමෙයි. එදිනදා දීපේත කෙරෙහි බලපාන එදිනදා දීපේතට අත්‍යවශ්‍ය දැනුමකුයි ජනප්‍රිය වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් දෙන්නේ. අන්න ඒ ශාස්ත්‍රයේ විශිෂ්ටයෙකු හැටියටයි දුස්තර ශාන්ත හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා අද අපහමුවට පැමිණ සිටින්නේ මේ පොත් දෙකක් එකවර ජනතාවට පත් කිරීම. ශාන්ත හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා කාලාන්තරයක් තිස්සේ මේ ජනප්‍රිය මාධ්‍ය කරුවන් හා සමග එකට එකතු වී වෛද්‍ය විද්‍යාව ජනප්‍රිය කිරීමේ කාර්ය රටාවට සහභාගී වූ කෙනෙක්. ඒ නිසාම මේ මහත්මයාට මේ ජනප්‍රිය ආකාරයෙන් වගකීමෙන් යුක්තව විද්‍යාව ඉදිරිපත් කිරීමේ වෛද්‍ය විද්‍යාව ඉදිරිපත් කිරීමේ කුසලතාව පුරුදු වෙන්න ඇති කියලා මා විශ්වාස කරනවා. මේ පොත් දෙකෙන් පැහැදිලි වෙන ඉතාම වැදගත් කරුණක් තියෙනවා. ඒ වැදගත් කරුණ තමයි මේ මහත්මයා මේ ප්‍රශ්න විවිධාකාර දේවල් ඒ කාලේ මතුවන සමකාලීන ප්‍රශ්න ආශ්‍රිතවයි ලියලා තියෙන්නේ. දර්ශනයක් වශයෙන් කියතොත් දැන් ඩෙන්ගි වුණ පැතිර යන කාලේදී ඩෙන්ගි වුණ පිළිබඳව තියෙනවා. නමුත් ඒවා සනාතනික මිනිස්යාගේ ජීවිතයට බලපාන නිසා ඒ සමකාලීන ප්‍රශ්නයක් වුවත් ඒ මහත්මයා ලියා තැබීමෙන් කළ තියෙන සේවය සනාතනිකයි. කාලාන්තරයක් පවතින දිගු කලක් පවතින සේවයක කළා තියෙනවා. පද භාවිතයත් ඉතාම හොඳයි. මොකද සිංහල වචන ලියනකොට ජනතාවට තේරෙන විදිහේ සිංහල ජනප්‍රිය සිංහල පදමාලාවක් ලියලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනකොටත් ඉංග්‍රීසි පදමාලාව ගැඹුරු දැනුම දුන්නට ගැඹුරු බස හෝ ගැඹුරු වැකි ගැලපීම් ක්‍රම නැතුව ඉතා සරල ලෙස කට වචනයට හුරු කතා කරන භාෂාවට හුරු දියට දීලා තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා මේ මහත්මයා විද්‍යාව ජනප්‍රිය කිරීමේ රහස ඉතා හොඳින් තේරුම්ගෙන තියෙනවා. මෑතකදී එක්තරා විද්‍යාඥයෙක් කිව්වා මේ රුඩෝල්ෆ් ෆ්ලෙෂ් කියන භාෂා පිළිබඳ මනෝවිද්‍යාඥයෙක් ජනතාවට දැනුම ජනප්‍රිය කරන මිනිස්සු භාෂාව භාවිත කරන එක ඉතා හොඳින් හදාරන්න ඕන. එයා කියනවා ජනතාව උදෙසා ජනප්‍රිය ලිපියක් ලියන කෙනෙක් එක වාක්‍යයට වචන 8කට වඩා ලිය යුතු නෑ කියලා. මොකද අද කාලේ මිනිස්සුන්ට විවේකේ නෑ හුඟක් සංකීර්ණ වචන හිතේ තියාගන්න. ඒ මහත්මයා කිව්වා. ඒ මහත්මයා කියන්නත් පෙර ආතුව අපේ දුස්තර ශාන්ත හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා තමන්ගේ යුතුයකම් දැනගෙන හිටියා. දැනගෙන ජනතාවට ඉතා ඉක්මනින් තේරුම් ගත හැකි වෙන විදිහේ පදමාලාවකින් තමන්ගේ දැනුම දීලා තිනවා වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳව. ඒ වෛද්‍ය විද්‍යාව එදිනදා දීපේතට අත්‍යවශ්‍යයි. එදිනදා දීපේතේ සරුසාර බව රකින්න
ඊටම උමනා කරන ගුරු උපදේශ ඒවා ලැබිලා තියෙනවා. නිකනුත් නෙමෙයි. ඒවා ලැබී තියෙන්නේ ඊටම හොඳ වගකීමෙන් යුක්තව ඒ කරුණ පිළිබඳ ස්ථාවර අවබෝධයක් හා ස්ථාවර ඥානයක් සහිතවයි. බොහෝ විට මෑත යුගයකට පෙර ආතුව ඒ වෛද්‍ය විද්‍යාව ජනප්‍රිය කළ උදවිය ජනප්‍රිය බසින් ලිව වුණාට වගකීමෙන් යුක්තව කරුණු කිව්වේ නැහැ. අපි හුඟක් දන්නවා මේ අපේ මේ තුස්මාලසේකර මහත්මයාත් මාත් මේ විශේෂයෙන්ම ඒඩ්ස් පිළිබඳව දීර්ඝ සාකච්ඡා පවත්වන ස්ථානවලට ගිහින් තියෙනවා. විශාල වාරයක් ගිහින් තියෙනවා. නමුත් මිනිසුන් තුළ ඊටාම බැරෑරුම් වැරදි හැඟීම් තිබුණා ඒ පිළිබඳව. හැම විදියකම වෛද්‍ය විෂයන් පිළිබඳ සාමාන්‍ය මිනිසා තුළ වැරදි හැඟීම් තියෙනවා. ඒ වැරදි හැඟීම් වෙන විෂයන් පිළිබඳ වැරදි හැඟීම් වලට වඩා බැරෑරුම්. මොකද ඒ හැඟීම් නිසා ජීවිතයට අනතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව ඊට වගකීමෙන් යුක්තව ජනප්‍රිය ලෙස කරුණු කියා දීම මානව සංහතියට කරන ඊටාම හොඳ සේවයක්. ඊටාම මානව සංහතියට ආශිර්වාදයක්. වෛද්‍ය ශාන්ත හෙට්ටිආරච්චි මහතා පිළිබඳව එතුමන් ලිව් ලිංගාස්ථ රෝග ලිංගිකත්වය හා සමාජය එවැගේම towards healthy living මේ කෘතීන් දෙක පිළිබඳවත් අපූර්ව විවරණයක් ඉදිරිපත් කළ අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී කලාකීර්ති එඩ්ඩින් නාරීදාස මැතිතුමන්ට අපේ ගෞරවය ප්‍රණාමය මේ විද්වත් සභාව හමුවේ පළ කර සිටිනවා. වෛද්‍ය ශාන්ත හෙට්ටිආරච්චි මහතා පිළිබඳව එතුමා කළ විවරණ සඳහන් කළ එතුමා හරිම ශාන්තයි ශාන්ත වදනින් අමතනවා කියලා. ඒ වුණාට මට හිතෙනවා එතුමාගේ පෑන හරිම බලවත් කියලා. එතුමා විතක වෛද්‍යවරයෙක්, විතක විද්‍යුත් මාධ්‍යවේදියෙක්, විතක ලේඛකයෙක්. ඔහු ලියන ඇතැම් ලිපි සමහර විට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය, වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රය පවා ඇතැම් විට විවේචනය කරනවා. එතුමා නිර්දය පහර එල්ල කරනවා සමහර විට සමහර දේවල් පිළිබඳ ඊටාම නොබියව. එවැනි දේ අපි කොතෙකුත් ඔහුගේ කියවලා තිබෙනවා. ඒ නිසා වදනින් ශාන්ත වුණාට ඔහුගේ පෑන ඊටා බලවත් කියලා මම කියනවා කලාකීර්ති එඩ්ඩින් නාරීදාස මැතිතුමනි.